think some long back I have taken one youth meeting, I remember. Yeah. So, Revelation chapter 21 verse 7. Okay. We read all together. Revelation chapter 21 verse 7. ఇరవై ఒకటి 7 ప్రకటన. జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకొనును, నేను అతనికి దేవుడినైందును, అతడు నాకు కుమారుడే ఇండును. Somebody read in English loudly. I have. Yeah. So he that overcometh shall inherit all things. I will be his God, and he or she shall be my son and daughter. Yeah. Yes. God, this Bible has no gender, please. Gender free it is. Yes. Yeah. So then Revelation chapter 22 verse 12. Let us read all together. అందరూ చదువుకోవాలి సోదం. ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను, వాని క్రియ చొప్పున ప్రతివానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. ప్లీజ్ రీడ్ సిస్టర్. యు ఆర్ ఓన్లీ లీడింగ్ రౌడ్లీ. ప్లీజ్. Yeah. Behold, I come quickly, and every reward, whatever is reward is with me. Right? As his work shall be. Right? ప్రతివానికి వాని క్రియ చొప్పున మరి ఇచ్చుటకు సిద్ధపరిచిన జీతము నా దగ్గర ఉన్నది. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our heavenly loving Father, once again we commit ourselves unto Thee, as You have been with us ever since morning, in the time of worship and the time of table, that have been with us, and also You have given a good occasion on this day that we could spend some of our time in Your presence, O Lord, and given a good privilege, and also as young people that You have given us this opportunity. Whatever that is, we meditate, O Lord, You please. We pray and we humbly seek Thy presence, O Lord, and also the anointing of the Holy Spirit. Wash me and cleanse me, O Lord, as a sinner I am, as I standing before Thy people, before the youth, before the young people. Speak to every one of us according to our need, O Lord, and show Thyself to us. Give us the grace to understand You, and also the wisdom and knowledge which You have embedded here, encrypted in this Holy Bible, O Lord, as we look upon and ponder upon, and as we seek, as we dwell, and as we search, You may open our eyes to see the wonderful things out of Thy love, O Lord. We commit ourselves and bind all the powers of darkness, and also claim the precious sprinkling of Thy precious blood, as we pray in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Yes. కాబట్టి మరి జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకొనును. వేటిని అనడం మరి చాలా డిస్కషన్, దాని గురించి నేను ఇప్పుడు వద్దులేండి. కానీ మరి జయించే వాళ్ళంగా ఉండాలి. వీ షుడ్ బి కాంకరర్స్. దట్ ఈస్ ది టాపిక్. సో అన్లెస్ వీ కాంకర్ మీన్స్ దేర్ షుడ్ బి ఎ బ్యాటిల్. ఓకే, అప్పుడప్పుడు వచ్చిరాని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడచ్చు కదా, నో ప్రాబ్లం కదా. రైట్? ఎనీ ప్రాబ్లం? రైట్? ఓకే. సో అర్థం కాకపోతే చెయ్యొద్దండి. అర్థమైంది? మనం దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స, ద ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్లో మాట్లాడదాం. రైట్? ఓకే. కాబట్టి మరి సో మరి జయించే వాళ్ళంగా ఉండాలి. అంటే ఏదో కొట్లాట ఉంది, ఏదో బ్యాటిల్ ఇస్ దేర్. సో బిలీవర్స్ లైఫ్ వీ కెన్ కంపేర్ టు ఎ బ్యాటిల్. నథింగ్ లైక్ యాజ్ వీ ఫైట్ అవుట్ సైడ్, బట్ we are in this flesh. So the flesh is against the spirit.
So the enemy is not somewhere outside. The enemy is within ourselves. మనలోనే ఉన్నాడు. So our flesh is against us. ఎందుకట్లా? Flesh has no salvation, please. Okay, we have salvation, we have obtained salvation to our soul. మన ప్రాణానికి రక్షణ ఉంది. తర్వాత we have the salvation to our spirit. మన ఆత్మకు రక్షణ ఉంది. But we don't have salvation right now to this body. రెండు సార్లు, there is only 2 opportunities where we get salvation to our body. Either you die or when Lord Jesus Christ comes. That's all. So we can't boast of ourselves, right? We are constantly under the nature and bondage of this sin. Okay. But there is a power within us, that is the blood of Lord Jesus Christ, through which we can conquer, we can be victorious. So the first enemy is our, what you call, our flesh. There are 7 enemies. We'll see only about, we'll just know about our body is our enemy, right? Invariably. So you be conscious about your body, right? కాబట్టి దావీదు మహారాజా అంటాడు, నా ప్రాణమా దేవుని నమ్ముకొని మౌనముగా ఉండు. అంటే దేవుడు అంటే దావీదు తన శరీరంతో చెప్తుండనమాట. అతనంతా కథనే. అంటే లోపలున్న దావీదు బయట ఉన్న శరీరంతో చెప్తుంది, అరే జర ఊరుకోరా భయ్, ఊరికి ఎందుకు పరేషాన్ చేస్తావు, రైట్? జర ఊరుకోరాదు, దేవుని నమ్ముకున్నా కదా, ఊరికే ట్రబుల్ చేస్తావు. నిద్ర వస్తే కొంచెంసేపు ఉండరాదు, ప్రార్థన చేసుకునేంత తర్వాత నిద్రపోదాం అని చెప్పుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందే అది. కాబట్టి యూ షుడ్ స్పీక్ టు యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ ఫ్లెష్. ఐ వాంటెడ్ టు ప్రే బట్ యు వాంటెడ్ స్లీప్. ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, లెట్ మీ ప్రే, ఓకే అని చెప్పాలా. కాబట్టి ఫస్ట్ శత్రువు మన శరీరం, రైట్? ఎందుకంటే మన శరీరం ఇట్ ఈస్ అండర్ ది బాండేజ్ ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ సిన్. అది అట్లా. కాబట్టి మన శరీరము మరి దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం అనే నియమం కింద పనిచేస్తుంది. whereas our soul and spirit will work under the bondage of the law of Christ, right? కావాలంటే నేను జస్ట్ షో యూ ది రెఫరెన్సెస్ సో దట్ బ్రదర్ ఏదో శృతి కొడుతున్నాడు అనుకుండా, అర్థమైందా? సో గలతీలు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 2వ వచనం, గలషియన్స్ చాప్టర్ 6 verse 2. తెలుగులో చదవండి బాబు, ఎవరన్నా చదివే స్పెక్స్ నువ్వే. 6:2 ఇంగ్లీష్, తెలుగు సరే ఇంగ్లీష్లో చదవండి అబ్బా, ఎందుకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించిపోయినారు, రైట్? తొందరగా చదవండి అమ్మా. చాలు, దిస్ దేర్ లా ఆఫ్ క్రైస్ట్. కాబట్టి ఒకని భారములో ఒకడు భరించి ఇలాగ క్రీస్తు నియమమును పూర్తిగా నెరవేర్చుడి అని ఉంది. కాబట్టి దేర్ ఈజ్ ఎ లా కాల్డ్ లా ఆఫ్ క్రైస్ట్. అదేదో మళ్ళీ తర్వాత చెప్దాం. ఇప్పుడు మన టాపిక్ కాదు, మనమంతా హాట్ టాపిక్, జమానా టాపిక్లో మనం ఉండం. లేటెస్ట్ బర్నింగ్ టాపిక్ మాట్లాడదాం. లార్డ్స్ కమింగ్ ఇంపార్టెంట్ అది, రైట్? అది. కాబట్టి మన ప్రాణము ఆత్మ అనేది సోల్ అండ్ బాడీ, స్పిరిట్ ఈస్ అండర్ ద లా ఆఫ్ క్రైస్ట్, వేరస్ దిస్ వర్క్స్ అండర్ ద లా ఆఫ్ సిన్. అర్థమైందా? అది. ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ రావాలంటే మనము రోమన్స్ చదివితే అర్థమైపోతుంది. రోమన్స్ ఊరికే చెప్తున్నా, జస్ట్ ఫర్ డిస్కషన్. రోమన్స్ చాప్టర్ 7, ఓకే, చాప్టర్ 7 verse 25. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. ఎందుకో ఫ్రీగా వచ్చింది కాబట్టేమో కదా, రైట్? కాగా
మనసు విషయములో నేను దైవ నియమమునకును, శరీర విషయములో పాపం నియమమునకును దాసుడనై ఉన్నాను. సో దెర్ ఆర్ 2 laws which are working in me. One is the law of Christ, which always pull me, my body and my soul and spirit pull me towards the law of Christ. But there is another aspect which is working in me. That is the law of sin, means the law where the flesh acts on that. So flesh is dragging towards this. అలాంటప్పుడు ఎట్లా? సింపుల్, యూ హ్యావ్ గాట్ ఎ వైట్ డాగ్, యూ హ్యావ్ గాట్ ఎ బ్లాక్ డాగ్ అనుకున్నాం. అర్థమైందే? అది కాబట్టి మనము వైట్ డాగ్నే బాగా పోషిస్తూ ఉందాం అనుకున్నాం. ఏంది బేటా ఏం కావాలా, అట్లానో తీసుకో అని చెప్పి. ఒకవేళ బ్లాక్ డాగ్ వస్తే, అరే ఉండరా బాయ్ ఊరికెందుకు లొల్లి చేస్తావు అని చెప్పి దాన్ని పక్కన పెట్టేసి మనం వైట్ డాగ్నే పోషిస్తే ఎవరు స్ట్రాంగ్ అయిపోతారు? వైట్ డాగ్ కదా. మనం కూడా స్పిరిచువల్గా కూడా అంతే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్పిరిచువల్లీ స్ట్రాంగ్, దెన్ బాడీలీ యు ఆర్ వీక్. కాబట్టి చాలా సార్లు మనం అనుకుంటాం, బ్రదర్ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా కానీ మళ్ళా అదే పాపం చేస్తున్నా, చాలా కష్టమవుతుంది, నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు లివ్ హోలీ లైఫ్. అంటే సింపుల్, దేర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ఆత్మానుసారంగా జీవించడంలో ఎక్కడ తప్పుతున్నామని అర్థం. బికాస్ స్పిరిచువల్లీ యు ఆర్ బికమింగ్ వీక్. దట్స్ వే యువర్ ఫ్లెష్ ఈస్ బికమింగ్ స్ట్రాంగ్. అంతేగాని ఇంకా దీన్ని మనం కోసేసుకొని అంత అన్ని చేసేసుకొని పిచ్చి పిచ్చిగా అయిపోయి సరిగ్గా డ్రెస్ వేసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుండి శరీరం గల బ్రదర్ అంటే లాకప్ చేస్తారు. లేకపోతే ఎర్ర మనకి ఇక్కడ ఏమ్మా అక్కడ పెట్టేస్తారు, రైట్, ఎర్రగడ్డలో పోతుంది. కాబట్టి మరి మనము అట్లా ఉండాలి, రైట్. ఇప్పుడు పాయింట్ వచ్చి, ఇదిగో నేను త్వరగా, బిహోల్డ్ ఐఎమ్ కమింగ్ క్విక్లీ. ఏం క్విక్లీ? 2018 సంవత్సరాలు అయిపోతా ఉంది, ఇంకా ఏం క్విక్లీ? అవును, మరి దేవుడి టైం వేరు. దేవుడికి 2 టైంలు ఉంటాయి, 2 వాచ్లు. ఒక వాచ్ ఏమో 1000 సంవత్సరాలు ఒక రోజు, అదొక వాచ్. ఇంకొక వాచ్ ఉంటుంది ఆయనకు, ఒక రోజు 1000 సంవత్సరాలు, బస్ కథం. ఇంకా ఆ 2 వాచ్లు వేసుకొని ఉంటాడు ఆయన. మరి ఆయన ఇష్టం ఆయన. మనమేమో మన వాచ్ వేరు. కాబట్టి దేవుని వాచ్లు వేరు బాబు. ఆయన ప్రకారంగా ఆయన ఏమంటాడు, 2 రోజులే కదా అయింది, 1000 సంవత్సరాలు ఒక రోజు. కాబట్టి యేసు ప్రభు చచ్చిపోయి ఎన్ని రోజులు అయింది ఆయన ప్రకారం. ఆయన ఈ వాచ్ చూసుకుంటే, ఏంది బిడ్డ ఓన్లీ 2 days అంటాడు. అర్థమైందా? అది చూడు. మరి అదే ఒకవేళ నువ్వు పాపం చేసి జీవిస్తా ఉంటే ఏమంటాడు దేవుడు? ఏమంటాడు? ఈ వాచ్ చూసుకుంటాడు, ఏందిరా బిడ్డ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి జీవిస్తాం, ఏదో బ్రతుకు అంటాడు. అర్థమైందా? అది కాబట్టి మరి ఇంత తేడా ఉంది. కాబట్టి దేవుని వాచ్లో యూ కాంట్ ఫిట్ ఇన్ అవర్ టైమ్ ఫ్రేమ్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు ఈవెన్ ఇమాజిన్ ఆల్సో, బికాస్ హీస్ క్లాక్ టిక్స్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే, రైట్. సో గాడ్, యూ నెవర్ ట్రై టు ఫిట్ ఇన్ యువర్ టైం. ఏంది ప్రభా ఎన్నిసార్లు ప్రార్థించినా అసలు నీ మార్గమే చూపించు, మంచి మంచి సంబంధాలన్నీ పోతున్నాయి అని అనకూడదు మనం. అర్థమైందా? గాడ్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ టైం. హిస్ టైమ్ ఇస్ డిఫరెంట్. బట్ డోంట్ ట్రై టు పుల్ గాడ్ ఇన్ యువర్ టైం ఫ్రేమ్. నీ టైం ఫ్రేమ్ లో దేవుణ్ణి బంధించద్దు. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇఫ్ గాడ్ యాక్ట్స్ మనం మటాష్. అర్థమైందా? అది కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా దేవుని సమయంలోనే మనం జీవించాలి. మీరు బైబిల్ స్టడీకి వస్తే చెప్పినా నేను. అర్థమైంది? దేర్ ఆర్ 2 times, రైట్. ఊరికే జస్ట్ అట్లా టచ్ చేసిపోతాను ఈ ఆస్పెక్ట్లోకి. జాన్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ 7. మీరు అంటారు, ఎందుకంటే మీకు చాలా డౌట్లు ఉంటాయి యవనస్తులు, అన్ని క్వశ్చన్లే ఉంటాయి, ఆన్సర్లు ఉండవు, రైట్. కాబట్టి జాన్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ 7 6th verse చదవమ్మా. యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. జాన్ 7:6. ఎస్. సి, యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడీ. అబ్బా, నీ వాచ్ నీకు దగ్గర ఉంది, నీకు టైం ఉంది. కానీ నా వాచ్లో నా టైము ఇంకా రాలే. అంటే మై టైమ్ హెస్ నాట్ ఎట్ కమ్, బట్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రైట్. వాళ్ళ అమ్మతో కూడా అదే అంటాడు, అయ్యా
జర పెండ్లిలో చూసుకోరాదు, ద్రాక్షారసం అయిపోయింది, చికెన్ ముక్కలన్నీ అయిపోయినాయి, గ్రేవీ వస్తుంది, అందరేమో ముక్కలు ముక్కలు అడుగుతున్నారు, ఎట్లయా అని మనం కింద పరేషాన్ అయిపోతాం కదా కిచెన్లో. అట్లనే ఈమె కూడా పాపం మరి ద్రాక్షారసం అయిపోతుందా అని యేసుప్రభు దగ్గరికి వస్తే యేసుప్రభు ఏమంటాడు, అమ్మా మై టైమ్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ కమ్, డోంట్ ట్రబుల్ మీ. ఎంతమంది యువర్ టైమ్ ఈస్ దేర్ బట్ నైట్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఐ విల్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు మై ఓన్ టైమ్, యాజ్ మై ఫాదర్ సేస్ సో ఐ విల్ డూ ఇట్, ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ బై మై సెల్ఫ్. అది కాబట్టి దేవుడు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో అన్ని మంచి పనులే చేస్తాడు. God is a well-wisher in nobody in this world is a well-wisher as like God. నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడు మన మంచి కోరే వాడెవడన్నా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాడంటే మన దేవుడే. మన తల్లిదండ్రులు ఒక్కొక్కసారి మంచి కోరరు. మంచి కోరారంటే అర్థం ఏంటి, ఒక్కొక్కసారి నీ ఇష్ట ప్రకారం చేయకపోవచ్చు వాళ్ళు. వాట్ డాడీ కమాన్ యా, వాట్ ఈస్ దిస్ అంట, ఇవారే జమానా మనిషి, అరే వాట్ ఈస్ దిస్ అంట కదా అట్లా. కానీ దేవుడు అట్లా కాదు. ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ వెల్ విషర్, ఫర్ ఎవర్ ఈజ్ ఎ వెల్ విషర్ ఆఫ్ యూ. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఫెయిత్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్, దట్స్ ఆల్. గాడ్ విల్ డూ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, హీ విల్ డూ ఇన్ హిజ్ ఓన్ టైమ్, డోంట్ వరీ, బట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ హిమ్. అట్లా కాబట్టి మరి ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను అంటాడు, బిహోల్డ్ ఐ కమ్ క్విక్లీ. అది కాబట్టి మరి దానియేలు ఇప్పుడు ఆ టాపిక్లోకి వెళ్దాం. టైం చూసుకోలే, మీకు ఎప్పుడన్నా బోర్ కొడుతుంది చేయెత్తేసేయండి, ఆపేస్తాం. రైట్, నో ప్రాబ్లం, మనం ఫ్రీ, నాట్ లైక్ మెయిన్ అసెంబ్లీ, మన అసెంబ్లీ ఇది. రైట్, కాబట్టి చాలు బ్రదర్ అని చెప్పే బదులు ఒకరు చేయెత్తి వీటో పవర్ అనమాట. వీటో పవర్ అంటే తెలుసా మీకు? రైట్ రైట్ కాబట్టి మరి దానియేలు 9వ అధ్యాయం, డానియల్ చాప్టర్ 9, రైట్. ఓకే, 23 నుంచి, నీవు బహుప్రియుడవు గనుక నీవు విజ్ఞాపనమును ఆరంభించినప్పుడు ఈ సంగతిని నీకు చెప్పుటికి వెళ్ళవలన ఆజ్ఞ బయలుదేరు. కాబట్టి ఈ సంగతిని తెలుసుకుని నీ కలిగిన దర్శన భావమును గ్రహించుము. తిరుగుబాటును మాన్పుటకును, పాపముల నివారణ చేయుటకును, దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, యుగాంతం వరకు నుండి నీతిని బయలుపరచుటకును, దర్శనములు ముద్రించుటకును, ప్రవచనమును ముద్రించుటకును, అతిపెద్ద స్థలమును పరిశుద్ధ స్థలమును అభిషేకించుటకును, నీ జనమునకును పరిశుద్ధ పట్టణమునకును 70 వారములు విధింపబడెను. నీ జనం అంటే ఇశ్రాయేలీయులు, పరిశుద్ధ పట్టణం అంటే ఇప్పుడున్న యెరూషలేం, లిటరల్ గా యెరూషలేం. దీనికి 70 వారాలు విధించినామంటాడు. దానియేలు కలిగిన దర్శనాన్ని మరి పైన గబ్రియేలు దూత వివరిస్తుండన్నమాట. 21లో ఉంది పేరు గబ్రియేల్ అని. అది కాబట్టి ఏంది అర్థం అంటే, ఇప్పుడు దానియేలు వాళ్ళు బబులోన్ దేశానికి తీసుకొని రాబడినారు. మరి బబులోన్ దేశంలో వచ్చిన తర్వాత 70 సంవత్సరాలు వాళ్ళ దాసత్వమును అనుభవించినారు. రైట్, అది వాళ్ళు దేవుని మాటలు వినలే, దేవుడు ఎంత చెప్పినా వినలే. 400 సంవత్సరాలు వాళ్లకు ప్రవక్తలను పంపించి దేవుడు మరికి వాళ్లకు బోధించినాడు, కానీ వాళ్ళు వినలే. ఈ 40 అనేది చాలా డేంజరస్ టైం అండి, జాగ్రత్త. మరి దేవుడు గాడ్ వర్క్స్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ క్లాక్. 40 సెకండ్లు కావచ్చు, 40 నిమిషాలు కావచ్చు, 40 గంటలు కావచ్చు, 40 రోజులు కావచ్చు, 40 వారాలు కావచ్చు, 40 నెలలు కావచ్చు, 40 సంవత్సరాలు కావచ్చు. ది 40 ఈజ్ ఎ వెరీ డేంజరస్ వర్డ్. దేవుణ్ణి ఒకరిని టెస్ట్ చేయాలంటే నెంబర్ 40లో పెట్టి టెస్ట్ చేస్తాడట, అర్థమైందా? అది ఈ లోపల బిడ్డ సెట్ చేసుకున్నావా, సెట్ చేసుకో, లేదంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ పనిష్ యూ. సో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 40 అంటే 10 times 40 అంటే 400 years వాళ్ళకు చెప్పినాడు. వాళ్ళు మారలే కాబట్టి వాళ్ళను బబులోనుకు పంపించినాడు దేవుడు. బబులోనులో ప్రత్యక్ష గుడారం లేదు, మందసం లేదు, యాజకుడు లేదు, అసలు యెహోవా నామమే లేదు, అంత విగ్రహారాధనే, బానిసత్వ బతికినారు. కానీ దానియేలు మాత్రం నెంబర్ 1 ఆయన. 5 రాజ్యాలు మారినాయి, 5 రాజ్యాలలో దానియేలు ఎప్పుడు నెంబర్ 1.
అది. కాబట్టి దేవుని భయభక్తులు కలిగి ఉంటే దేవుడు ఎప్పుడు మనం నెంబర్ 1 చేస్తాడు. ఎనీవే, కాబట్టి ఆయన ముసలాయన అయిపోతాడు. ఎప్పుడు 16 సంవత్సరాలకు ఆయన దాస్యత్వంలోకి తీసుకెళ్తారు. ప్లస్ 70 ఏండ్లు అయిపోతాయి. ఎన్ని ఏండ్లు అప్పటికి? 70 + 16 86 years. మేబీ ఈ మే ఓల్డ్ మ్యాన్. ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు, ప్రభా యెరూషలేము ఒకసారి చూసి చచ్చిపోతానంటే, ఏం కుదరదు, నువ్వు కావాలంటే నేను చూపిస్తానని చెప్పి దేవుడు ఒక దర్శనం దయచేస్తాడు. ఆ దర్శనంకి ఏంటంటే, నువ్వు అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది, తిరిగి ఇశ్రాయేలీలు యూదా గోత్రపు వాళ్ళు వెళ్ళి దేవాలయాన్ని తిరిగి కడతారు అని అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది. అది వచ్చింది 445 BCలో వచ్చింది, 445 BCలో వచ్చింది. రైట్. కాబట్టి 445 BCలో వచ్చినప్పుడు అదే చెప్తాడు, 70 వారాలు విధింపబడును అని చెప్తాడు. యెరూషలేమును మరలా కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ 25 బయలుదేరి సమయం మొదలుకొని అభిషక్తుడుగా అధిపతి వచ్చే వరకు 7 వారములు పట్టునని స్పష్టంగా గ్రహించుము. ఇక్కడ 7 వారాలంటే ఏంటంటే, ఒక వారం అంటే 7 years అన్నమాట. 7 days అంటే 7 years కింద. దానికి వేరే క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది. రైట్. మనకు ఎట్లా చెప్తారు బ్రదర్ అంటే, ఒక రెఫరెన్స్ కావాలంటే చెప్తాను. ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఉంది, 1 day ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 year అని చెప్పి. ఒకసారి చూద్దాం మరి మీ రెఫరెన్స్ కోసం, మీకు ఎందుకు డౌట్ రావాలి. ఎహెచ్కేల్ 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం చదవండి. ఈచ్ డే ఫర్ ఇయర్. చూసినారా? రైట్. కాబట్టి డే ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఇయర్. ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మై పాయింట్ హియర్ ఈస్, సో 70 వారాలు అంటాడు. 70 వారాలంటే ఒక వారానికి 7 రోజులు అనుకుంటే సంవత్సరం, 7 సంవత్సరాలు. 7 × 7 ఎంత అవుతుంది? 490. అంటే 490 yearsకి ఒకటి జరుగుతుంది అంటాడు. ఈ 490 yearsని 2గా డివైడ్ చేసినాడు ఇక్కడ. 7 years and 62 years అట్లా డివైడ్ చేసినాడు. అంటే 7 weeks and 62 weeks అలా డివైడ్ చేసినాడు. అక్కడ ఉంది 7 weeks అంటే ఏంది? 7 7s are 49 years. 49 yearsలో దేవాలయాన్ని కడతారన్నారు. ఎగ్జాక్ట్గా 49 yearsలో దేవాలయాన్ని కట్టేశారు వాళ్ళు. 445లో అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది. అనౌన్స్మెంట్ వస్తేనే వాళ్ళందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయినారు. కోరెషు పరిపాలనలో సైరస్ పరిపాలనలో వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మందిరాన్ని స్టార్ట్ చేసినారు. అఫ్ కోర్స్ 18 సంవత్సరాలు ఐడియల్గా ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఐడియల్గా ఉండి వాళ్ళు మరి 18 సంవత్సరాలు కట్టలే టెంపుల్. ఆయన చచ్చిపోతాడు. ఆయన మంచోడు రాజు సైరస్ అని. ఆయన వెళ్ళి వాళ్ళకు డబ్బులు గిబ్బులు సైన్యము ప్రొటెక్షన్ ఎందుకు 1200 kilometers ట్రావెల్ చేయాలి. ఇప్పుడున్న ఇరాక్ అన్నమాట. అక్కడి నుంచి మరి అంత దూరం రావాలా, ఎడారి ద్వారా రావాలా. కాబట్టి వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఇచ్చి పంపించినారు. వీళ్ళు 18 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించినారు. టెంపుల్ కట్టలే. కానీ కరెక్ట్గా 49 yearsలో వాళ్ళు కట్టేసినారు. దానికి ఒక హగ్గైలో వాళ్ళ కొడుకు వచ్చినాడు. అంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ సైరస్ తర్వాత వచ్చిన పేరు డేరియస్. దర్యావేషు పరిపాలనలో హగ్గై వస్తాడు. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. జెరుబ్బాబెల్ వస్తాడు. వీళ్ళందరూ వాళ్ళు టెంపుల్ను కడతారు. సో 49 yearsకు టెంపుల్ కడతారు. కట్టిన తర్వాత మళ్ళా 62 అంటే 7 weeks అయిపోయింది. మళ్ళా 62 weeksలో అభిషక్తుడు అంటే ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వస్తాడు. ఆయన చనిపోతాడు కూడా అని చెప్తాడు. చాలా క్లియర్గా బైబిల్ అంతా చాలా క్లియర్గా ఉంది. మనం తెలుసుకోవడమే కొంచెం కష్టం. కాబట్టి ఇక్కడ అదే అంటాడు, 70 వారాలు విధింపబడను. అంటే 490 years నీకు నేను టైం ఇచ్చిన దానియేలు. దాంట్లో 7 yearsలో నువ్వు మీ వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అంటే 7 weeksలో అంటే 49 yearsలో మీ వాళ్ళు టెంపుల్ను కట్టినారు కూడా. ఆ హగ్గై బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సెకండ్ బ్యాచ్ వస్తుంది. సెకండ్ బ్యాచ్ వచ్చిన తర్వాత థర్డ్ బ్యాచ్ వస్తుంది. లాస్ట్ బ్యాచ్లో మనకు కాంపౌండ్ వాళ్ళు నెహెమియా రోజుల్లో కాంపౌండ్ వాళ్ళు కడతారు. అప్పటికి అయిపోతుంది. కందకం దవ్వుతారు, అన్నీ అయిపోతాయి అనుకోండి. సో 49 years అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా అంటే 7 weeks అయిపోయిన తర్వాత
మళ్ళా 62 years వెయిట్ చేయమంటాడు. 62 వాట్ యు కాల్ వీక్స్ వెయిట్ చేయమంటాడు. అభిషక్తుడు వచ్చి చనిపోతాడు అంటాడు. కరెక్ట్గా అదే జరిగింది. చూడండి, యెరూషలేమును మళ్ళా కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయమున, ఆజ్ఞ ఎప్పుడు బయలుదేరిందండి? 445 BCలో బయలుదేరిందండి. హిస్టారికల్ అది, ఇప్పటికి కూడా ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. బ్రిటిష్ లైబ్రరీకి వెళ్తే, మీరు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్తే అక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ, రైట్? కాబట్టి మొదలుకొని అభిషక్తుడికి అధిపతి వచ్చు వరకు 7 వారములు పట్టునని స్పష్టంగా గ్రహించుము. 62 వారములు తొందరగల సమయములందు పట్టణపు రాజవీధి కందకములను మరలా కట్టబడును. ఈ 62 వారంలో జరిగిన పిమ్మట ఏమీ లేకుండా అభిషక్తుడు నిర్మూలన చేయబడును. అభిషక్తుడు అంటే ఎవరు? క్రీస్తు యేసు ప్రభువు. అంటే 62 వారాలు ప్లస్ 7 వారాలు కలపండి, ఎంత వచ్చింది? 69 వారాలు వచ్చింది. కానీ ఈయన ఇచ్చిన క్యాలెండర్ ఎంత? 70 వారాలు అన్నారు. అంటే 62 × 7 ఎంత అయింది చెప్పండి? 62 × 7 వేయండి. 7 2 14, 4 షూరా? 62 + 7 వేయాలి, అంటే 69. 69 × 7 483, రైట్? 483 అయింది. సరే, మళ్ళా మనం హిస్టరీలోకి వస్తాం. 445కు అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది కదా, 445 నుంచి వెనక్కి వస్తాం. క్లాక్ వెనక్కి వస్తుంది, 0. ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది? 440. యేసు ప్రభు పుట్టింది 4 ADలో పుట్టినాడు. అంటే 445 + 4 కలపండి, ఎంత వచ్చింది? 449 years. ఆయన చనిపోయింది 33.5 సంవత్సరం తర్వాత, అంటే 34 వేసుకోండి. సో 449 + 34 ఎంత వచ్చింది? ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. అర్థమైందా? ఎంత కరెక్ట్గా చెప్పినాడు దానియేలుకు. ఈ దానియేలుకు వచ్చిన అనౌన్స్మెంట్ 400 సంవత్సరాలకు ముందు వచ్చిన కళ. అప్పటికి ఇంకా యేసుప్రభు బుట్టలే, ఏం కాలే. సో కరెక్ట్గా సరిపోయింది. అభిషక్తుడు వస్తాడు, నిర్మూలించబడతాడని ఉంది. అంటే ఎన్ని వారాలు వెళ్ళిపోయినాయి? 69 వారాలు వెళ్ళిపోయినాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ 70వ వారం రావాలా, అంటే నెక్స్ట్ 7 సంవత్సరాలు రావాలా? రాలేదు ఇంకా. ఈ 69 సంవత్సరాలకు వారాలకు 70వ వారానికి మధ్యలో 218 సంవత్సరాలు ఉంది గ్యాప్. ఈ గ్యాప్లో ఏం ఏర్పడింది? నువ్వు నేను పుట్టామా, సంఘం ఏర్పడింది. అర్థమైందా? కాబట్టి ఎఫెసస్, స్ముర్నా, తైతీరా, తర్వాత సార్దిస్, లవోదికియా, ఫిలదెల్ఫియా అనే 7 సంఘాల తర్వాత మనం వచ్చినాం, రైట్? ఇంత ఏర్పడింది గ్యాప్. మరి ఇంకా 70వ వారం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఆ గ్యాప్ను గురించి ఏమీ చెప్పలేదు దేవుడు. కానీ లాస్ట్ 70వ వారాన్ని మళ్ళా 2గా డివైడ్ చేసినారు. ఇక్కడే ఉంది అది, దానియేలులోనే, రైట్? 26 నేను చదువుతున్నా, జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ 62 వారంలో జరిగిన పిమ్మట ఏమీ లేకుండా అభిషక్తుడు నిర్మూలం చేయబడును. అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చనిపోతాడు. వెరీ గుడ్. వచ్చినట్టు రాజు యొక్క ప్రజలు పవిత్ర పట్టణమును, పరిశుద్ధ ఆలయమును నశింపజేయుదురు. ఎవడు వాడు? అంత్యక్రీస్తు. పట్టణాన్ని ఎంతో మంది అంత్యక్రీస్తులు వచ్చినారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పాడు చేసింది ఎవడు తెలుసా? వాడు? టైటస్ అనే రాజు. వాడు ఈ దేవాలయాన్ని పాడు చేసేసినాడు. యేసుప్రభు చెప్తా కూడా పోయినాడు. పేతురు అంటాడనమాట, ప్రభా ఏంది యెరూషలేం దేవాలయం చూస్తున్నావా? మస్తుంది కదా, ఏం కట్టడం, మా సొలొమోను, మా డేవిడ్ భలే కట్టినారు కదా, చాలా బాగుంది కదా. తర్వాత హేరోద్ కట్టిస్తాడు ఆ దేవాలయాన్ని. హేరోద్ ది గ్రేట్, వర్స్ట్ ఫెలో, వాళ్ళ కొడుకుల్నే చంపేసిండు వాడు, అంత భయంకరుడు. తర్వాత యేసుప్రభు పుడతానే చిన్నపిల్లలందరినీ చంపేసినాడు. వాడు కట్టించినాడు అనమాట అది దేవాలయం. ఆ దేవాలయమే బాగుంది అనుకుంటాడు పేతురు, అనుకొని యేసుప్రభుతో చెప్తాడు. అప్పుడు యేసుప్రభు అంటాడు, రాయి పైన రాయి నిలవదు పేతురు అని. అది కరెక్ట్గా యేసుప్రభు చనిపోయిన తర్వాత AD 70లో టైటస్ అనేవాడు కాల్చి పడేసిండు, రైట్? అది నీరో ప్రభుత్వం కింద. అందుకనే
వాడు రోమా ప్రభుత్వాన్ని కూడా కాల్చేసిండులే కానీ. సో వైల్ నీరో ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ వయలిన్ ప్లేయర్ అనమాట. రోమా పట్టణం అంతా కాలిపోతుంటే వాడు వయలిన్ వేస్తూ ఉన్నాడంట. అర్థమైందే? వాడి పిచ్చిలో రకరకాలు ఉంటాయి, అదొక పిచ్చి. అర్థమైందే? అది రైట్. కాబట్టి అట్లా, కాబట్టి తర్వాత నాశనం అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మరి వచ్చినట్టు రాజు యొక్క ప్రజలు పవిత్ర పట్టణమున పరిశుద్ధ ఆలయమును నశింపజేయుదురు, వాని అంతం హఠాత్తుగా వచ్చును. అంత్యక్రీస్తు యొక్క అంతం అనమాట. యాంటీ క్రైస్ట్ గురించి చెప్పింది ఇక్కడ, రైట్. మరియు యుద్ధ కాలాంతం వరకు నాశనము జరుగునని నిర్ణయింపబడేను. యుద్ధ కాలాంతము అంటే ద లాస్ట్ బ్యాటిల్ విల్ హ్యాపెన్, అప్పటికి నాశనం అయిపోతుంది అని. అంటే యెరూషలేము దేవాలయాన్ని చాలా అన్యులు చాలా తొక్కుతారని ఉంది కాళ్ళల్లో. ఇవన్నీ మనకు అనవసరం లేదు, దాని గురించి మళ్ళీ చెప్దాం. అతడు ఒక వారం వరకు అనేకులకు నిబంధన స్థిరపరచును. యాంటీ క్రైస్ట్ వాడు ఒక వారం అంట. ఏ వారం అది? వదిలిపెట్టబడిన 70వ వారం. 70వ వారం అంటే ఎన్ని రోజులు? 7 రోజులు. 7 రోజులు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు? 7 సంవత్సరాలు. సో యాంటీ క్రైస్ట్ విల్ రూల్ ద హోల్ యెరూషలేం సిటీ ఫర్ 7 years అని అర్థం. అంత కోడ్లో ఉంది చూడండి ఇది, రైట్. తర్వాత అర్ధవారం వరకు బలిని నైవేద్యం నిలిపివేను. అర్ధవారం అంటే ఎంత? 3.5 రోజులు. 3.5 రోజులు అంటే సంవత్సరాల కింద వేస్తే ఎంత? ఇది లూనార్ మంత్, సోలార్ మంత్ కాదు వీళ్ళు ఫాలో అయ్యేది. వీళ్ళు ఫాలో అయ్యేది లూనార్ మంత్. లూనార్ మంత్ అంటే 360 days. సో 360 360 360 180 కలపండి, ఎంత వస్తుంది? 360 360 360 180 కలపండి, ఎంత వస్తుంది? 1260 వస్తుంది. అవునా? అంతే కదా, 1260. ఏమైనా డౌట్ ఉంది? అంతే కదా, రైట్. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ 3.5 years ఇవి ఇశ్రాయేలీలంతా వాడిని నమ్ముతారంట. బా నువ్వేరా గ్రేట్ అని. ఎందుకు నమ్ముతాడంటే వాడు రష్యా వేస్ట్ క్యాండిడేట్ అంటాడు. అబ్బా వెరీ గుడ్. తర్వాత బ్రిటన్ వాడొక వేస్ట్ ఫెలో అంటాడు. అబ్బా ఏం మాట్లాడుతున్నారు. తర్వాత అమెరికా వాడొక వేస్ట్ అంటాడు. తర్వాత యూరప్ వాడు వేస్ట్ అంటాడు. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీలు అంటాడు ఇండియా వేస్ట్ క్యాండిడేట్, అది అసలు మ్యాప్లో లేదంటాడు. చైనా అంత పొట్టోళ్ళు వేస్ట్ కావాలంటారు. అప్పుడు వీళ్ళు అనుకుంటారు అబ్బా నిజంగా ఇజ్రాయెల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుని వాడిని పొగడడం ఆరంభిస్తాడు. గుడ్డోళ్ళు వాడే మెస్సయ్య అనుకుంటారు. ఇప్పటికి కూడా యూదులు నమ్మరు, యేసుప్రభును నమ్మరు, ఇప్పటికి కూడా నమ్మరు వాళ్ళు. అది కాబట్టి ఫస్ట్ 3.5 years వాళ్ళని నమ్మిస్తాడు అనమాట. అదేనమాట ఇక్కడ అర్థం. అతడు అర్ధవారం వరకు బలిని నైవేద్యమును నిలిపివేస్తాడు. అంతవరకు బలులు జరుగుతాయి. దహన బలి, పాప పరిహారార్థ బలి, అపరాధ పరిహారార్థ బలి, లేవియా కాండం 1, 2, 3, 4, 5 అధ్యాయాల్లో ఉన్న బలులంతా జరుగుతాయి. అబ్బా మా మోషే తిరిగి వచ్చినాడు రా అని అనుకుంటారు వాళ్ళు. రుట్టిదే దొంగవాడు. 3.5 సంవత్సరం అవుతూనే బలి ఆపేస్తాడు. ఆపేసి వాడు వేరే బలి పెడతాడు. పందిని పెడతాడంట. అర్థమైందా? అది. సో ఎప్పుడైతే పందిని బలేయమంటాడో తర్వాత వాని విగ్రహాన్ని పెడతాడు. ఇట్లంతా జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఫస్ట్ 3.5 years బాగుంటే తర్వాత 3.5 years మహాశ్రమ ఉంటుంది. సో ఈ 7 years లోపల మనకు ప్రకటనలో 6 నుంచి 19 అధ్యాయాల వరకు, ఐ థింక్ 17 అధ్యాయాల వరకు అనుకుంటా, ఉన్న శ్రమలన్నీ ఈ యొక్క భూమిపైన కుమ్మరింపబడతాయి. మీరు చదవండి ప్రకటన, ఊరికే టైంపాస్ చేయండి. ఎప్పుడన్నా బోర్ కొట్టినప్పుడు, అర్థమైందా, మీరు ప్రకటన చదవండి, ఊరికే చదవండి. ఎందుకంటే ప్రకటన చదివితేనే ఆశీర్వాదం అంట. మీ మనసు బాగాలేనప్పుడు ప్రకటన చదివేసేయండి. ప్రభా నా మనసు ఏం బాగాలే, నువ్వు చెప్పినావు కదా ఆశీర్వదిస్తానని, ప్రకటన చదువుతున్నా అని చెప్పండి దేవునికి. అర్థమైందా? అది. కాబట్టి నేను చెప్పే మాటలు కాదు, మళ్ళీ మీరు బ్రదర్ అన్ని తప్పు చెప్తున్నట్లు. అర్థమైందా? ప్రకటన రాసిన గ్రంథం రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 1 verse 3 చదవమ్మా, ఇంగ్లీష్లో చదువు ప్లీజ్, రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో బ్లెస్డ్ ఈజ్ హీ హూ రీడెత్, చదివేవాడే మంచోడట, బ్లెస్డ్ మ్యాన్. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇఫ్ యూ సింప్లీ రీడ్ రెవల్యూషన్ యు ఆర్ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్.
అది బికాస్ యూ షుడ్ నో ద ఫ్యాక్ట్స్. సో ప్రకటన చదివేవాడే గొప్పోడు, రైట్? సో దాంట్లో గాయకునేవాడే ఇంకా గొప్పోడు. డబల్ బ్లెస్సింగ్ అన్నమాట అది. కాబట్టి ఈ యొక్క లాస్ట్ 7 years డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. One is 3.5 years, which Israelites think that he is a Messiah, but after 3.5 years, that fellow will show his reality. అర్థమైందా? అది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ది వాట్ యు కాల్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రేట్ ట్రిబులేషన్, ఈ 7 years. ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే మళ్ళీ విశ్వాసులు ఎక్కడ ఉంటారు? మనం ఉండం. మన మహాశ్రమల కాలానికి మనం ఉండం. అది. ఈ లోపలే సంఘం ఎత్తబడుతుంది, మనమందరం వెళ్ళిపోతాం. సో నా పాయింట్ వచ్చి, మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కింద ఏమైతే మనకెందుకయ్యా బాబు, ఏమైనా కొట్టుకొని సావని రాదు, మనకెందుకు, రైట్? కానీ మనతో కొంచెం సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే లాస్ట్లో జరిగే యుద్ధంలో మనం కూడా వస్తాం, నేను కూడా వస్తా ఫుల్ గన్ గిన్ పట్టుకొని. మేబీ నాకు చాలా పైలట్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టమే. మంచి దేవుడు నాకు మంచి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ లేకపోతే మంచి పైలట్, నాకు ఒక మంచి కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇచ్చినాడంటే అదిరిస్తావు, అదిరాదు. అర్థమైంది? అది. కాబట్టి మరి ఈ లోపల సంఘం ఎత్తబడుతుంది. నా పాయింట్ అది. సో నా ఎన్ని వారాలు అయిపోయినాయి? ఇప్పటికీ 69 వారాలు అయిపోయినాయి అబ్బా. 70వ వారం గాలే. దీనికి ముందు 2018 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. నువ్వు నేను రక్షణ పొందినాం, సంఘం ఏర్పడింది. సో ఈ పెళ్లి కూతురు అనేది ఇప్పుడే ఏర్పడింది. యేసుప్రభు పుట్టిన తర్వాత ఉన్న జనాంగాన్ని పెళ్లి కూతురు అంటారు. అంతకు ముందు వాళ్ళను సంఘ పెళ్లి పెద్దలు అంటారు. అర్థమైందా? సో పెళ్లి జరిగిన తర్వాత విందు ఉంటుంది. యూదుల ఆచారం, దీన్ని చెప్పాలంటే మనకు చాలా టైం పడుతుంది. సో ఈ పెళ్లి జరిగిన తర్వాత విందు. పెళ్లికి ముందు జరిగేది మొత్తం 25. పెళ్లి తర్వాత జరిగేది యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయం. అదనమాట. కాబట్టి అప్పుడు గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవం జరుగుతుంది. అర్థమైంది? మనకు పొద్దున పూట చర్చిలో పెళ్లి అవుతుంది, సాయంత్రం మనకు విందు ఉంటుంది. బస్ కథం. ఇంకా ఇక్కడ ఆబ్సెంట్ అయినా అక్కడ తప్పకుండా వస్తాం. ఎందుకంటే మనకు చాలా అభిమానం కదా. చాలా అభిమానం కొద్దీ మనం వధూవరులను ఆశీర్వదించి, మీరు సకుటుంబ సపరివార సమేతముగా వచ్చి వధువులను ఆశీర్వదించి మమ్మ ఆనందింపజేయ ప్రార్థన. మమ్మ ఆనందింపం కాదు, అర్థమైందా? అలా కడుపులు ఆలోచించడానికి అలవాట. అర్థమైంది? మంచిగా తయారై పెళ్లికి రారు కానీ వాక్యం ఏం చెప్తారో తెలియదు, కానీ ఎందుకు మాత్రం పోతాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారండి. వాళ్ళేం ఫీల్ కాదు, మనం ఫీల్ అవుతాం. అది. కాబట్టి మరి మనం ముందుగానే ఎత్తబడతాం అన్నమాట. సో మొట్టమొదటిది జరిగే సీక్వెన్స్ వచ్చి నేను మంచి అంటే కొన్ని రెఫరెన్సెస్ ప్రకారం చెప్తాము. సో మొట్టమొదట మనము ఎత్తబడతామండి. దానికి 2 రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, 3 రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ప్రకటన 3వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఆ మాట ఉంది, రైట్? ఒకటి చదువుదాం గబగబా. ప్రకటన 3:10. తొందరగా ముగిస్తాం. నేను కూడా అలసిపోయినా, మీరు కూడా అలసిపోయినారు, రైట్? ప్రకటన 3:10 చదవమ్మా. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3:1. నేను తెలుగు చదువుతావు, తర్వాత ఇంగ్లీష్లో చదువు. నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకుంటి వెనుక భూనివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటికి మీదికి రాబో శోధన కాలంలో ఏమి నేనును నిన్నును కాపాడేదను. ఎస్, చదవమ్మా ఇంగ్లీష్లో. ఐ విల్ ఆల్సో కీప్ ది ఫ్రమ్ టెంప్టేషన్ అని ఉంది. లోకమంతటి మీదికి రాబో శ్రమల కాలములో నేను తప్పిస్తానంట. అంటే మనం ఉండం అన్నమాట. అది ఫస్ట్ ప్రూఫ్ అండి. సెకండ్ ప్రూఫ్ వచ్చి మనకు డైరెక్ట్ ప్రూఫ్ ఉంది మనకు. అది మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక, మనకు మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం. ఫస్ట్ థెస్సలోనియన్స్ చాప్టర్ 5:9. ఇది మీరు ఇంటికి పోయి మళ్ళా చదువుకోవాలి. చాలా సీక్రెట్ వర్డ్స్ ఇవి, ఎవరికి చెప్పకండి, మీకే చెప్తున్నా, రైట్? సో మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం నేను చదువుతున్నా. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫస్ట్. ఎందుకనగా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనల్ని నియమించిన గాని ఉగ్రత పాలగొట్టకు మనలను. ఇప్పుడు చదవమ్మా ఇంగ్లీష్. God has not appointed us to wrath. Yes, God has never
అపాయింటెడ్ అస్ ఫర్ రాత్. అంటే మనము ఉగ్రత పాలగుటకు దేవుడు మనల్ని నియమించలే. అంటే అర్థం ఏంటి? దేవుని యొక్క ఉగ్రత కుమ్మరింపబడే ఒక టైం ఉంటుంది. ఎప్పుడది? లాస్ట్ 70th వీక్, అంటే లాస్ట్ 7 years. ఆ టైంలో సంఘం ఉండదు, మనం ఉండం, మనం పైకి ఎత్తబడతాం. రైట్, అది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మనకు యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 36వ వచనం. ఈ 3 వచనాలు గన్ షాట్ అండి. ఒకటి రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3 verse 10 ఒకటి, ఇంకొకటి 1 Thessalonians చాప్టర్ 5 verse 9 ఒకటి, ఇంకొకటి జాన్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ 3 verse 36. ఈ 3 వచనాలు బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చంటే సంఘము ముందుగానే ఎత్తబడుతుంది. ద చర్చ్ ఈస్ కాట్ అప్ వెల్ ప్రయర్, వెల్ బిఫోర్ ట్రిబులేషన్. వీ నెవర్ ఫేస్ ట్రిబులేషన్ ఎట్ ఆల్. ఎస్ ప్లీజ్. కాబట్టి నేను తెలుగులో ఎవరు చదవండి బాబు, 3:36. తెలుగులో చదివేవాళ్ళు ఎవరు లేరేంటే నాకు సపోర్ట్ చేయండి అబ్బా. వెరీ గుడ్ బ్రదర్. ఎస్, వెరీ గుడ్. చూడబ్బా, నువ్వు రక్షణ పొందాలి. మళ్ళా నేను మొట్టమొదట ఇంకా చెప్పను ఊరికే. రక్షణ పొందకపోతే మన పైన ఏముంటదంట? దేవుని ఉగ్రత ఉంటుంది. యు ఆర్ డెస్టైన్డ్ ఫర్ గాడ్స్ రాత్. కాబట్టి ఇంకా మీరు రక్షణ పొందకుండా 10th class అయిపోయిలే, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి, ఇంజనీరింగ్ అయిపోతే బాగుంటుంది. సరే, ఒకటేసారి ఉద్యోగం వచ్చేసింది అనుకో, బాగుంటుంది. పెండ్లి అయిపోయింది అనుకో బ్రదర్, ఇంకా అసలు మొత్తం దేవుని మార్గమే. అంతవరకు కొంచెం రిలాక్స్ కానీ నన్ను నడవదు అట్లా. అర్థమైందా? అది దేవుని ఉగ్రతకు పాలవుతాం. కాబట్టి ఈ 3 వచనాలను బట్టి మేము ఏం చెప్తామంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎస్కేప్ ద గాడ్స్ రాత్, యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ ఎ పర్సనల్ సేవియర్. యూ షుడ్ బి బ్యాప్టైజ్డ్ అండ్ షుడ్ బి లివింగ్ ఏ హోలీ లైఫ్. పవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడొచ్చినా ఎత్తబడతావు. బట్ దీస్ ఆర్ ద 3 solid words which speak that the church is caught up well before tribulation. Right? మరి అటప్పుడు ఎంత అబ్బా ఏం చెప్తున్నారు బ్రదర్ అంటే, మరి అవును, ఇప్పుడు కష్టాలు ఉంటాయి. కష్టాలంటే ఏంది అర్థం? దేవుడు నిన్ను పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడొచ్చే నువ్వు అకాడమిక్ పరీక్షలు కాదు, స్పిరిచువల్ పరీక్షలు ఉంటాయి, ఆత్మీయ పరీక్షలు ఉంటాయి. ఈ పరీక్షల్లో మనం పాస్ అవుతూ ముందుకు పోతూ ఉండాలి. కాబట్టి క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్. అందుకే నా చదివించిన ఏమని, హీ దట్ ఓవర్కమెత్ shall inherit all things. You should be a conqueror. You should be a overcomer. Overcoming what? Overcoming the examinations, tests, trials which our Lord Jesus Christ allows you into your life. Not that you should be deprived of, not that you should be always feel sorrowful, but you should pass in those what you call trials, tests, so that your faith increases. Not only that, you tap the heavenly blessings. కాబట్టి పరలోకపు యొక్క దీవెనలు నీపైన కుమ్మరింపబడాలంటే దేవుడు పెట్టే కొన్ని పరీక్షలు మనం ముందుకెళ్తూ ఉండాలి. అప్పుడు అంతకంతకు మనము దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని పరలోక ఆశీర్వాదాలకు మనము పాత్రలమవుతాం. కాబట్టి పరలోక ఆశీర్వాదాలు పరలోకంలో కాదు, ఈ భూమిపైనే మనం అనుభవించాలా. వీ షుడ్ ఎంజాయ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఓన్లీ. ఈ ప్రపంచంలోనే, ఈ బ్రతుకులోనే పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించడానికి దేవుడు మనకు కృపను దయచేసినాడు. గాడ్ హెస్ గివెన్ ది గ్రేస్ టు ఎంజాయ్ ద హెవెన్లీ బ్లెస్సింగ్స్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ బై ఫెయిత్ ఆన్ ద అర్త్ ఓన్లీ, ఆన్ దిస్ అర్త్ ఓన్లీ. అది సో ఫర్ దిస్ యు ఆర్ టెస్టెడ్ హియర్. అంతేగాని ఆ శ్రమల కాలంలో మనం ఉండము. హల్లెలూయా. మనం వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టే దేర్ ఎట్ ఆల్. విల్ బి కాట్ అప్. అర్థమైందా? కాబట్టి మరి మనం ఎగిరిపోయేదాం. మన తర్వాత ఆ పాట పాడించండి బ్రదర్. ఓకే, ప్రాణప్రియుడా ప్రాణప్రియుడా అనే పాట. ఓకే, ఐ థింక్ యూ నో అబౌట్ దట్. ఎగిరిపోతాం మనం, సమస్య లేదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎగరాలంటే ఎగురితే మనకి 2 ఉండవు, రాలిపోతాయి. అప్పుడు ఎగురుతాం కదా, ఆహా అదిరిపోతాం. అర్థమైందా? అది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్. సో దట్ ర్యాప్చర్ టేక్స్ ప్లేస్ వెల్ బిఫోర్ ట్రిబులేషన్. దిస్ ఈస్ ఎ గన్ షాట్
So John Gospel 3:36, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, and Revelation chapter 3 verse 10. We are not under the wrath of God. We are under the blessing of God. అది కాబట్టి మరి ఇది జరుగుతుంది మనకు, రైట్? కాబట్టి మరి ర్యాప్చర్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది? లాస్ట్ టైం నేను చెప్పిన మనకు వస్తుంది ర్యాప్చర్. ర్యాప్చర్ వచ్చినప్పుడు ఆయన మేఘాలపైకి వస్తాడు. 1 Corinthians చాప్టర్ 15 verse 53 to 57, 58 ఉంది అది. ఆ వచనాలు చూసుకున్నాం లాస్ట్ టైం. మళ్ళా అట్లే 1 Thessalonians చాప్టర్ 4 verse 13, దాంట్లో కూడా మనం చూసుకుంటాం ఎట్లా వస్తాడు దేవుడు. యేసు ప్రభువే వస్తాడు, ఖుద్ ఆయనే వస్తాడు. కానీ ఎవరికి కనపడాడు ఆయన? విశ్వాసులకు మాత్రమే కనపడతాడు. కనపడినప్పుడు మనకు 3 శబ్దాలు వస్తాయి. ఒకటేమో ఏంజల్స్ ఆఫీస్ నుంచి, ఒకటి క్రైస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి, ఒకటి దేవాది దేవుడి యొక్క మాస్టర్ కంట్రోల్ రూమ్ బిగ్ డేటా బేస్ నుంచి, అక్కడి నుంచి వస్తుంది. 3 రకాల మనకు బూరలు ఊదబడతాయి. ఆ 3 రకాల బూరలు ఊదబడతానే మనం తెలియకుండానే ఇట్లా పైకి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. అది కాబట్టి మరి ఈ మార్పు జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఒకవేళ బతికి మనం ఉంటే ఈ యొక్క క్షయమైన శరీరము అక్షయతను ధరించుకుంటుంది. ద ఇమ్మార్టల్ బాడీ, ద మార్టల్ బాడీ రీగెయిన్స్ ది ఇమ్మార్టాలిటీ, రైట్? అండ్ ది కరప్టబుల్ బాడీ రీగెయిన్స్ ద ఇన్కరప్టబుల్ బాడీ. And we float because the earth gravity is nil on that, right? So the 100% principle of E equals to mc square is applied. If anybody travels with the speed of light, it doesn't have mass. It cannot be seen. It is exactly proved on that day because Einstein is a Jew, right? Yeah. కాబట్టి అది మనం వెళ్ళిపోతాం పైకి. కాబట్టి ఈ 3 శబ్దాలు వచ్చిన తర్వాత మనకు టైం ఉండదు. ఒక నిమిషంలో రెప్పపాటున అని ఉంది. అంటే విత్ ఇన్ రెప్పపాటు అంటే లెస్ దాన్ ఎ సెకండ్. 1/4 ఆఫ్ ఎ ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐ ఈజ్ 1/4 ఆఫ్ ఎ సెకండ్ అంటారు. అంటే వీ హ్యావ్ 60 seconds, 1/4 second టైం. ఇన్ దట్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్. ద హోల్ వరల్డ్ సినారియో చేంజెస్. ప్రపంచం అంతా సినారియో మారిపోతుంది. విశ్వాసులందరూ పైకెత్తబడతారు. అది దేశంలో అల్లకొల్లోలం అయిపోతుంది, రైట్? పరిశుద్ధాత్మ ఎత్తబడుతుంది, పరిశుద్ధ గ్రంథం ఎత్తబడుతుంది, రైట్? వేరే ఆత్మ వస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మలో 7 రకాల అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఒక సంఘానికి వచ్చే పరిశుద్ధాత్మ ఉండదు. సువార్తకున్న పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే లోకంలో ఉంటుంది. సంఘానికి ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ ఉండదు. మనతో పాటు ఆయన పైకి వచ్చేస్తాడు. అదనమాట. కాబట్టి మరి ఫస్ట్ జరిగే సన్నివేశం అది, రైట్? అది దీనికి మనకు సీక్వెన్స్లో, ఫస్ట్ సీక్వెన్స్లో దీనికి మనకు జరిగేటిది ఏమంటే, మరి పైకి ఎత్తబడిన తర్వాత మనకు మరి వెళ్తానే ఏం జరుగుతుందంటే, పైకి వెళ్తానే నువ్వు క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలా. యూ షుడ్ స్టాండ్ బిఫోర్ ద జడ్జిమెంట్ సీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. తీర్పు ఉండదు మనకు. దెర్ ఈస్ నో జడ్జిమెంట్, బట్ దెర్ ఈస్ ఏ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ గివింగ్ అన్ అప్లాస్, a standing ovation to your life, to the way which you have lived. ఒక స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఉంటుంది మనకు. దేవుడు మనకు మరి ఆయన తన వాట్ యు కాల్, ఆయన తన ఏమని చెప్పాలా, ఆ రెఫరెన్స్ మనం చదువుదా ఉండండి. ఎందుకు ఆల్ దిస్, రైట్? ప్లీజ్ టర్న్ విత్ మీ టు 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం, 2 Corinthians చాప్టర్ 5 verse 10. నేను చదువుతున్నా, తర్వాత ఇంగ్లీష్లో చదవండి. 2 Corinthians చాప్టర్ 5 verse 10. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడు పొందినట్లు మనమందరము క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావాలను. సో ఎత్తబడుతూనే వెంటనే మనం క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం అవుతాం. అది సో క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు మరి నువ్వు మంచివైనా సరే చెడ్డవైనా సరే, చెడుగు అనేది అక్కడ వేరు అర్థం వస్తుంది. యాక్చువల్గా చెడుగు అంటే దట్ విచ్ హాస్ నాట్ బీన్ డన్ అకార్డింగ్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అని అర్థం.
నువ్వు దేవుని చిత్త ప్రకారం బతకపోతే, సరిగా జీవించకపోతే అది చెడు. దేవుని చిత్త ప్రకారం జరిగితే అది మంచి. చూడండి మరి అది. కాబట్టి మరి మీరు యవనస్తులు కూడా చెప్తాం, మన పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటాం, ఎట్లా చేసుకోవాలా? మరి దేవుని చిత్త ప్రకారం చేసుకోవాలా, రైట్? దేవుని చిత్త ప్రకారం చేసుకోలేదనుకో ఏమవుతుంది? అది మంచి పని కాదు, అది చెడ్డ పని. మళ్ళీ తర్వాత మంచిగానే ఉంటారు, బాగానే ఉంటారు, పిల్లలు పుడతారు, ఆయన అయితే సంసారం నడుస్తూ ఉంటుంది, ఓకే. కానీ ఫస్ట్ గ్రేడ్లో నువ్వు సిన్స్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ అకార్డింగ్ టు మై విల్ అంటాడు దేవుడు, రైట్? అది ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్, నేను చెప్పకూడదు అట్లా. కాబట్టి దేవుని చిత్తం కనుక్కొని మనం చేయాలి పనులు, అవి మంచివి. చిత్తం కాకుండా జరిగితే చెడ్డవైతాయి. సో క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట మనం నిలబడాలి. అది పైకి పోతేనే జరిగేది అది. ఈ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట మనకు జరిగేటి ఏంటంటే 7 కిరీటాలు ఇస్తాడు మనకు. 7 కిరీటాలు వస్తాయి. 7 కిరీటాలు ఒక మనిషికి 7 రావచ్చు కూడా, ఒక మనిషికి 2 రావచ్చు, ఒక మనిషికి 3 రావచ్చు. అసలు ఒక మనిషికి ఏమీ రాదు, చాలా కష్టపడినవులే, రిబ్బన్ తీసుకో, ఒక పెన్సిల్ తీసుకో, ఒక పెన్ను తీసుకో, ఒక రబ్బర్ తీసుకొని ప్రైజులు ఉంటాయి, కన్సలేషన్ ప్రైజ్ అన్నమాట. అర్థమైందా? అంటే నువ్వు కూడా ఎలక్యూషన్, అంటే నువ్వు కూడా ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్లో పాల్గొన్నావు, కానీ 4 పాల్గొన్నారు, కానీ 3 ప్రైజులే ఉంటాయి. ఒక ఆమె బాధపడుతుందని మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, సార్ ఆమె కూడా పాల్గొంది, సరే అంటే సరేలేమ్మా మంచిది, ఒక మట్టి గాజుల ప్యాకెట్ ఒకటి ఇచ్చేసే కన్సలేషన్ ప్రైజ్ అని. అందరికంటే ఆమె డబ్బా పెద్దగా ఉంటుంది, అందరు అనుకుంటారు బా కన్సలేషన్ ప్రైజ్ కూడా స్కూల్లో చాలా బాగా ఇచ్చినారు అనుకుంటారు. ఉట్టిదే, అది ఓపెన్ చేస్తే లోపల గాజులు ఉంటాయి, మట్టి గాజులు, అట్లా అనమాట. కాబట్టి పాయింట్ ఏంది, 7 కిరీటాలు ఇస్తాడు దేవుడు. 7 కిరీటాలు ఇచ్చినాడు, సూపర్ అన్నమాట. ఆకాశం మంది జ్యోతుల వల్లే ప్రకాశిస్తారు, లైక్ బ్రదర్ భగత్ సింగ్. అది ఒక్క కిరీటం వచ్చినాడు 6 కిరీటంలోనికి రిపోర్ట్ చేయాలి, అట్లా అన్నమాట. అర్థమైంది? గ్రాజువల్గా. అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ ఎస్ఐగా ఉండి అక్కడ సిఐ, ఇక్కడ సిఐకి 1 కిరీటం వచ్చింది అనుకో, అక్కడ ఎస్ఐకి కానిస్టేబుల్కి 7 కిరీటాలు వచ్చినాయి అనుకో, ఇక్కడ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉన్నాడు, అక్కడ ఏమవుతుంది, 7 కిరీటాలు ఉన్న కానిస్టేబుల్కి రిపోర్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? బ్రదర్ మనం డిఈగా పనిచేస్తున్నాడు, ఊరికే బ్రదర్ జాన్ బ్రదర్, రైట్? మరి ఆయన బాస్ ఒక ఆయన క్రిస్టియన్ ఉన్నాడు, కానీ చీఫ్ ఇంజనీర్. సో చీఫ్ ఇంజనీర్ సరిగా జీవించలే, జాన్ బ్రదర్ బాగా జీవించినాడు అనుకున్నాం. రేపు జాన్ బ్రదర్కు 7 కిరీటాలు వస్తాయి అనుకున్నాం, చీఫ్ ఇంజనీర్కి 1 కిరీటం వచ్చిందను. సో 1000 ఏళ్ల రాజ్య పరిపాలనలో ఆ చీఫ్ ఇంజనీర్కి ఎవరు రిపోర్ట్ చేయాలా? జాన్ బ్రదర్ రిపోర్ట్ చేయాలా. ఏదన్నా నువ్వు డివిజనల్ ఇంజనీరే కదా, మా చీఫ్ ఇంజనీర్ నేను రిపోర్ట్ చేయాలి, నడవదు, ఇంకా ఏం చేయాలి మరి, అట్లా అనమాట. కాబట్టి క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట మనము నిలబడాల. అది మనం జీవించిన జీవితం ఎట్లా ఉంటుందో దాని ప్రకారం మనకు గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. ఐఏఎస్లో టాపర్ అనుకోండి, ఐఎఫ్ఎస్ ఇస్తారు, అంటే ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ అని. ఇంకా తర్వాత ఇంకా కొంచెం టాపర్ అయితే ఐఏఎస్లో మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వెళ్తారు, అంటే సెంట్రల్, అంటే ఢిల్లీలో ఉంటారు వాళ్ళు. ఇంకా కొంచెం తక్కువ క్యాడర్ అయితే కలెక్టర్లుగా వెళ్తారు. ఇంకా కొంచెం తక్కువ క్యాడర్ అయితే మనం సబ్ కలెక్టర్స్గా వెళ్తారు, రైట్? అట్లా. ఇంకా కొంచెం తక్కువ క్యాడర్ అయితే ఐఆర్ఎస్ అంటారు, ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ అని. ఇంకా కొంచెం కింది క్యారెక్టర్ అయితే ఇండియన్ రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్, ఐఆర్టీఎస్ అంటారు. ఇట్లా క్యాడర్స్ ఉంటాయి. అట్లనే నువ్వు బతికే బతుకును బట్టి, విశ్వాస సంబంధమైన జీవితాన్ని బట్టి దేవుడు ఆ రోజు న్యాయపీఠం ఎదుట నిన్ను శబాష్ అంటాడు. అదే అనమాట, బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, ఈ కొంచెం దాంట్లో నమ్మకం ఉన్నావు, 1 రూపాయలో నమ్మకం ఉన్నావు, 1,00,000 రూపాయలు తీసుకో అంటాడు. ఒక ఊరికి నిన్ను రెస్పాన్సిబుల్ చేసిన, నమ్మకంగా సువార్త సేవ చేసినావు, ఇదో 10 ఊర్లు తీసుకో అంటాడు దేవుడు. అట్లా అనమాట అది. కాబట్టి క్రీస్తు న్యాయపీఠం మాత్రం మనం నిలబడాల్సి ఉంటుంది. ఇది మన ప్రోగ్రామ్, రైట్? కాబట్టి మరి ఏ విధంగా మనం జీవిస్తున్నాం? ఆర్ వి కాంకరర్స్? జయించే వాళ్ళకు ఉన్నామా? ఎందుకు? ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నా, ప్రతి వానికి వాని క్రియ చొప్పున ఇవ్వడానికి జీతం నా దగ్గర, రివార్డ్ అంటాడు
తెలుగులో జీతం అని ఉంది, ఇంగ్లీష్లో రివార్డ్ అని ఉంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, రివార్డ్ అని ఉంది. రైట్? క్రీస్తు న్యాయపీఠముట మనము ప్రత్యక్షము కావాలన్నాం. కాబట్టి మరి ఇక్కడ నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అయినావా లేదా, లేకపోతే ఇక్కడ నువ్వు ఎంటెక్, ఇక్కడ బీటెక్, ఇవన్నీ ఇక్కడే నడుస్తాయి. ఆడ ఏ టెక్ నడవదు. కొంతమంది అక్కడ ఒకటే టెక్ నడుస్తుంది, డివైన్ టెక్ అనమాట. రైట్? అది దాన్ని బట్టి మనకు క్యాడర్స్ ఉంటాయి. చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో జీవితం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం జీవించే జీవితం 10% ఇక్కడ. అస్సలు జీవితం, మనకు విశ్వాసం పొందిన జీవితం 90% పరలోకంలో ఉంటుంది. అసలు రియల్ లైఫ్ అది. ఇక్కడ మనం జీవించేది చాలా కొంచెమే. ఇక్కడే మనం నమ్మకంగా జీవిస్తే చాలు. అక్కడ యుగయుగములు సదాకాలము ఆయనతో పాటు ఉంటాం. 1000 ఏళ్ల రాజ్య పరిపాలన లిటరల్ గా మనం భూమి మీదకి వచ్చి పరిపాలిస్తాం. ఈ దేశాన్ని, ఈ రాజ్యాలన్నింటినీ పరిపాలిస్తాం మనం. బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి పిచ్చ పవర్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ చూస్తాం. ఇప్పుడు విగ్జిఆర్ఏ వైలెట్ రెడ్ చూస్తాం. అప్పుడు అట్లా కాదు, కాస్మిక్ చూస్తాం. అంటే ఎన్నో ఖగోళాలన్నీ ఇట్లా చూసేస్తాం మనం. అర్థమైంది? అది ఇప్పుడు మాదిరి కాదు. ఇప్పుడు మూన్కు రాకెట్ వదిలితే మార్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా కాదు. అర్థమైందా? అట్లా వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సౌండ్స్. 20 to 20,000 డెసిబుల్సే వినగలము. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళా బిలో ఈవెన్ 0.101 డెసిబుల్ సౌండ్ నుంచి కొన్ని వేల డెసిబుల్స్ సౌండ్ వరకు మనం వింటాము. ఇప్పుడు మన స్పీడ్ కొంచెమే, మహా ఉంటే మనం ఒక 6 km/h నడుస్తామేమో. అప్పుడు ఎన్నో మిలియన్ km/h స్పీడ్తో ఉంటాం. రైట్? ఇక్కడ మన దృష్టి తక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ ఇట్లా చూసినామంటే మార్స్లో ఎవరున్నారు కూడా తెలుస్తుంది మనకు. అట్లా జూపిటర్లో ఎవరున్నారు అంటాం. రైట్? అట్లా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే భాష ఇంతవరకే తెలుస్తుంది, ఫ్యూ మీటర్స్. అప్పుడు మనం మాట్లాడితే సౌండ్ చేస్తే కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల వరకు కనపడుతుంది. లిమిట్లెస్ ఉంటాం అప్పుడు, లైక్ యాడమ్. అప్పుడు పరిపాలన చేస్తాం. సూపర్గా ఉంటుంది. అప్పుడు దేవుడు తన రాజ్యాన్ని తన కుమారునికి అప్పగించి అప్పుడు మనతో పరిపాలించడం చూపిస్తాడు. అప్పుడు మనకి ఎంత శక్తి ఉందో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడేం తెలియదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం జీవించే జీవితం యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఆ రోజు కనపడుతుంది. ఆ రోజు మనము ఎవరికి ఎవరు రిపోర్ట్ చేస్తామని తెలుస్తుంది. కాబట్టి తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడతాడు. ఆ రోజు తెలుస్తుంది ఎవడు హెచ్చు ఎవడు తగ్గింపని. కాబట్టి దేవుడు తన వాక్యాన్ని నెరవేర్చి ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను అంటున్నాడు. మరి ఆయన వచ్చినప్పుడు మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా అని మనము మరి అటువంటి సిద్ధపాటు మనతో ఉండి మనం ఇక్కడే జీవించే జీవితకాలం ఆయనకు అనుగుణంగా ఆయన చిత్తంలో మరి మనం జీవించడం గాక. యవనస్తులంగా మీకు సమస్యలు చాలా ఉంటాయి, మీకు అవసరాలు చాలా ఉంటాయి, అక్కర్లు చాలా ఉంటాయి. ఏం సంశయపడాల్సిన అవసరం లే. జస్ట్ బిలీవ్ ఆన్ యువర్ సేవియర్ హూ లవ్డ్ యూ అండ్ గేవ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ యూ, హూ హ్యాస్ షెడ్ హిస్ బ్లడ్ టు యూ, హీ హాస్ గివెన్ ద హోల్ లైఫ్ టు యూ, హీ హాస్ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్, just came to love you. He so much he has loved, he left his father's hand also. Right? Nothing is equal to his love in this world. Right? Kabatti the Lord is able to do exceeding abundantly in our life, beyond you ask or imagine or think. He does wonderful things in our life. Nothing to get worried. Only trust on the Lord Jesus Christ. How spiritually we live, how godly we live, with all extent of fearing God and obeying His commandments we live. That counts a lot. How greatly you are conquered, that is more important. Since He is coming soon. Behold, I come quickly. Oh Lord Jesus Christ, come quickly. అని మనం చెప్పగలగాలి. దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకమందున మా ప్రేంగల తండ్రి, యవనస్తులుగా వాళ్ళ సమయం ఎంతో వెచ్చించినారు. ఎంతో మంచి సమయాన్ని మా మందిరం ఆవరణంలో గడిపినారు ప్రభా. ఎంతో వందనాలు, స్తోత్రాలు. పిల్లలు కూర్చొని శ్రద్ధగా విన్నారు మీ వాక్యం. వాళ్ళ శక్తిని వృధా చేసినారు. వాళ్ళు మీకైతే ఏమేమైతే ఇచ్చినారో వాళ్ళకు 10 సమయాన్ని దయచేయండి. ఎంత శక్తినైతే ఇక్కడ కోల్పోయినారో 10 శక్తిని వాళ్ళకు దయచేయండి. వాళ్ళని ప్రేమించండి ప్రభా. వాళ్ళు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. ఇదిగో వాళ్ళు నీ వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు, నీ సన్నిధిని ప్రేమిస్తున్నారు, నీ మందిరాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు ప్రభా. మరొక తరాన్ని సిద్ధపరచండి ప్రభా. మీరు త్వరగా రండి.
యేసు ప్రభువా మీరు త్వరగా వచ్చి ఈ సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళండి, ఇదిగో మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని మేము చెప్పగలిగినట్లుగా మాకు సహాయం చేయండి. వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను బట్టి వందనాలు. ప్రతి అమ్మాయిని, ప్రతి అబ్బాయిని, ప్రతి యవనస్తుని, ప్రతి యవనస్తురాలని దీవించండి. ప్రతి పెద్దవారిని కూడా వచ్చినారు, సంతోషం. పెద్దలు వచ్చినారు, వందనాలు. ప్రభా మీ యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించలాగా మాకు సహాయం చేయండి. ఈ లోకంలో ప్రభా మాకు అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నవి, అనేకమైనవి అర్థం కాని ఉన్నవి. చాలా వరకు ముందు మేము చూడలేము, రేపు ఏమవుతుందో మాకు తెలియదు, మా భవిష్యత్తు మాకు తెలియదు. అయినను ప్రభా మీకు సమస్తం తెలియదు. మీ యందు నమ్మకం ఉంచుతున్నాము. మీరు ఆకడ కొరకై మేము సిద్ధం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. మిగిలిన జీవితం మీ కొరకు జీవించలాగా సహాయం చేయండి. వాళ్ళ పిల్లలు చదువుల్లో ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి చదువులో సహాయం చేయండి. కొంతమంది కొన్ని చదివినప్పుడు గుర్తుండవు, వాళ్ళకి గుర్తొచ్చేటట్టు చేయండి. వాళ్ళపైన వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, కాన్ఫిడెన్స్ని దయచేయండి. కొంతమందికి ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే వాళ్ళని ముట్టి స్వస్థపరచండి. కొంతమందికి అనేక అనుమానాలు, భయాలు ఉంటున్నాయి, వాటన్నిటి నుంచి తీసేయండి. ప్రభా మరి మీ యందు భయభక్తులు కలిగే మంచి మనసు, హృదయం వాళ్ళకి దయచేయండి. వాళ్ళ చదువుల్లో వాళ్ళకు తోడుకోనండి, వాళ్ళ ప్రయత్నాల్లో వాళ్ళకి సహాయం చేయండి. వాళ్ళ రాకపోకల్లో మీ దూతను కావాలించి రక్షించండి. ఏ కుటుంబంలో అయితే వాళ్ళు ఉండి పెరుగుతున్నారో తల్లిదండ్రులను వాళ్ళని దీవించండి. ఏ కాలేజీలో ఏ చోట వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో చుట్టూ ప్రభా మీ కాపుదల భద్రతను వాళ్ళకి దయచేయండి. మీ ప్రాస్పరిటీని వాళ్ళకి ఇవ్వండి ప్రభా. మీ వాక్యాన్ని చదివి దాని ప్రకారంగా జీవించే మంచి ధన్యతలోకి వాళ్ళని తీసుకురండి. వాళ్ళ ప్రతి అవసరము అక్కడ క్రీస్తుయేసు మయంలో మీరు తీర్చండి. మా ప్రార్థనలు విన్నారని వందనాలు చెల్లిస్తూ క్రీస్తుయేసు నామమున ఘనమైన శక్తిగల నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. తొట్టిల్లకుండా మనల్ని కాపాడుటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో నిర్దోషంగా వెళ్ళబెట్టుటకు శక్తిగలమైన అద్వితీయ దేవునికి, మన తండ్రి అయిన దేవునికి, ఆయన ప్రేమకు, యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనకు తోడుగా ఉండును గాక. ఆమేన్. రే పాపా రే తో